ये ठोको ताली पहला तो गई नहीं उत्थे, हुण पुट्ठे पैर गया उत्थे। हुण कैप्टन इहदा पापा नहीं रहा, इन्हें 10 पापे पहला बदले, पहला बनाया किनू पापा, वाह पता ही नहीं सब। अगला पापा इन्हें बनाया अडवाणी जी नूं, फिर इन्हें बनाया पापा ठोको ताली ने जेटली साहब नूं, फिर इन्हें पापा बनाया बादल साहब नूं, फिर इन्हें वड्डा वीर बनाया सुखबीर जी नूं ते छोटा वीर बनाया मजीठीए नूं। पहला सोनिया गांधी मुन्नी जी हुण मम्मी बन गई, हुण इन्हें केजरीवाल नूं पापा बनाउणा, हुण मम्मी मुन्नी बनू। फिर दित्ती नहीं दित्ती, ਅੱਜ ਤੋਂ ਮਜੀਠੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਮਜੀਠੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ, ਮਜੀਠੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ, ਮਜੀਠੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਮੀਦ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਮਜੀਠੇ 'ਚ ਕਾਬਜ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ। जिथे कांग्रेस की सरकार साडा साथ देगी असीं उन्हां दा धन्नवाद करांगे, मगर जे वो मजीठे नगर कौंसल नाल मतरेई मां वाला सलूक जां मजीठे दे लोकां नाल मतरेई मां वाला सलूक करनगे ते असीं डट के मजीठे दे लोकां वास्ते लड़ाई लड़ांगे कांग्रेस दे खिलाफ, और मजीठे दे लोकां दी शान च, मजीठे दे लोकां दे भले लई दिन रात एक करांगे। इसलिए मैं फिर समुची पार्टी वालों, ਸਮੁੱਚੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੌਂਸਲਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਫਸਰਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਕਰਤੇ ਜਾਣ, ਮਗਰ ਕੋਈ ਨਾ ਡੋਲਿਆ ਨਾ ਹਿੱਲਿਆ, ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਭ ਨੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। सर एक जिहड़ा कोविड नूं लैके सरकार हुण बहुत सारियां शक्तियां वरत रही है, पिछले करीब 1.25 साल तो सरकार पहला बहुत वड्डे दावे भी करती रही है। हुण जिद्दां दे सारे जिहड़े समीकरण सामने आ रहे हैं, तुहानूं की लगदा कि सरकार किते ना किते उहदे विच इंतजामां दे विच फेल साबित हुई है, या लोकां दी जिहड़ी अवेयरनेस उहदे विच कमी करके सारे हालात पैदा होए? देखो, पंजाब सरकार हैल्थ सर्विसिज कोलैप्स कर गई ने। पंजाब 'च हैल्थ सर्विसिज एक कला महकमा बन के रह गया, और ये मसला पंजाब की विधान सभा च भी उठिया सी, और उस वेले क्योंकि कांग्रेस की विधान सभा च गिनती वध है तो वो समझते असीं रौला पा के स्पीकर साहब साडे नाल सहमत रहिंदे, असीं धक्के नाल आपदी गल पास कर लेंगे। ये रिकॉर्ड की गल है कि जदों हैल्थ की गल्लां होईयां, मैं उस वेले भी श्रोमणी अकाली दल के MLA साहिबाना ने, असीं सारियां ने सरदार बलबीर सिंह सिद्धू साहब नूं, सरदार कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं ये गल कही कि तुहाडे हैल्थ का इहो जिहा जलूस निकल गया है, पंजाब दी हैल्थ सर्विसिज नां दी कोई चीज़ नहीं, कोलैप्स कर गईयां ने। पंजाब दे लोकां दी हैल्थ ICU तो भी हैल्थ महकमे दे हालात बदतर हो गए हैं। क्यों मैं ये गल कही? मैं कहा थोड़े बलबीर सिद्धू ने भी आपका इलाज कित्थों कराया? प्राइवेट हस्पताल तो। जद थोड़े वजीर, चाहे वो बलबीर सिद्धू सन, चाहे वो बाजवा साहब सन, चाहे वो अपना इन्हां दे होर वजीर सन, कांगड़ साहब सी, मेरा कहण दा भाव वड्डी गिनती, जद उन्हां नूं ही भरोसा नहीं रहा पंजाब दी हैल्थ सर्विसिज ते, लोकां नूं की भरोसा रह जाना। और तुहानूं मैं उत्थे विधान सभा 'च ये गल भी कही कि थोड़ा आपके MLA निर्मल सिंह शतराणा साहब जिहड़े पटियाले हस्पताल 'च दाखिल होए सन, वो पटियाले हस्पताल नूं छड्ड के भज गए कि मेरी जान खतरे 'च है, जे मैं जाके किते होर इलाज करावां नहीं तो मेरी जान नहीं बचनी। थोड़ी कांग्रेस के MLA साहिबाना ने हैल्थ सर्विसिज का पर्दा फाश किया, मगर मेरी गल किते सरदार बलबीर सिंह सिद्धू साहब नूं ते कांग्रेस नूं चंगी नहीं लगी, रौला पाउण लग गए। मेरा फर्ज, मेरा काम ये नहीं सी, मेरा काम सी कमी पेशी नूं उजागर करना, उहदे च तब्दीली लियाउणा, उहदे च सुधार लियाउणा कि पंजाब दे लोकां नूं सही सहूलत मिल जे। मगर तू मैं च काम नूं पा के वो आपदी जिम्मेवारी तो भज गए। मगर अज असलीयत सामने है, ना बैड मिले, जे बैड नहीं मिलता, जे बैड मिल जाता है तो फिर ऑक्सीजन नहीं मिलती, जे ऑक्सीजन मिल जाता है तो रेमडेसिविर नहीं मिलती, जे रेमडेसिविर मिल जाती तो डोलो का पता नहीं मिल रहा। हालात ये बन गए। और अमनदीप हस्पताल वर्गे कई हस्पताल ने जिहदी गल मैं बार बार उजागर की है
ਮਗਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਅਵਤਾਰ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹਨੇ 21 ਲੱਖ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਡੇ ਚਵਿੰਡੇ ਦੇਵੀ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੂਰੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, 21 ਲੱਖ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਦੋਂ ਹਾਂ ਕੁਝ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਮਗਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆ ECH ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਮੀ ਦੀ ਸਕੀਮ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਮਗਰ ਪੁਲਿਸ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁੱਲੀ ਲੈਬਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆਈ, ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ, ਗਲਤ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਦ ਮਦਦ ਕਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹੀ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ, ਕੋਲੈਪਸ ਹੋਣਾ। ਅੱਜ ਡੈਥ ਰੇਟ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਾਈਐਸਟ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਦੇ ਰੱਬ ਬਚਾ ਲਵੇ, ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਆਪ ਬਚਾ ਲੈਣ ਤੇ ਕੁਛ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਪ ਦੇ MLA ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੋਕ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ। ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹ ਅਫਸਰ ਚਲਾਕ ਲੂੰਬੜੀ ਆ, ਇਹ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਜਾਣਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਨੱਚ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਾ ਕਰੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੌਣ ਗਿਆ? ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਜੂਨੀਅਰ, ਇਹਦੇ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟਸ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੜੇ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਆਪਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ, ਔਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀ, ਚਾਹੇ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਕੋਈ CBI ਹੈ ਜਾਂ NIA ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਹਿਕਮਾ ਹੋਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਨਾਗਰਿਕ ਕੋਲੇ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਪਾਵਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਚੌਥਾ ਪਾਵਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਆਪਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੁਹਾਰ ਲਾਈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਚੰਗੀ ਆ, ਜੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਤੇ ਕੋਰਟ ਮਾੜੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਕਦੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ, ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਚੋਰ ਹੋਵੇ, ਆਪ ਦਾ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਿਆਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੇ ਅਨਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਅਫਸਰ ਇਹ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਹੂੰਗਾ, ਪਰ IPS ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੇਰੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਜਾਂ ਸੁਣਾ ਲਓ। ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵਰਦੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਹ ਰਖਵਾਲਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਦਆਊਟ ਫੇਅਰ, ਵਿਦਆਊਟ ਪ੍ਰੈਜੁਡਿਸ, ਬਗੈਰ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਆਪਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਮਗਰ ਜਿਹਦੇ ਚੱਕਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੱਲ ਜਾਣ, ਜਿਹਨੇ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਸਿਆਸਤ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਦਾ ਇਹ ਜੇ ਕੰਮ। ਅਫਸਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਆ, IPS ਕਈ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਆ, ਕਈ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਕਿੰਨੇ IPS ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੇ ਜਾਂ ਰੰਗ ਗੁੱਲ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ SIT ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਨਾ, SIT ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ADGP ਰੈਂਕ ਦਾ ਅਫਸਰ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਪਾਇਆ। ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਕੌਣ? ਜਿਹਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਐਡੀ ਚੰਗੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਲੈਂਦੀ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ NIA ਹੈ, CBI ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਕੇਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਹੈੱਡ ਬਣਾਇਆ। ਚਲੋ ਸਭ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈੱਡ ਬਣਾਤਾ, ਹੁਣ ਹੈੱਡ ਜੋ ਕਰੂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ।
ਮਗਰ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਹੈਡ CBI ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਤੀ DGP ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲਿਆ ਨਟਵਰ ਲਾਲ, ਇਹਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ SIT ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਈ ਉੱਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਕਿਹਨੇ ਜਿਤਾਈ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ADGP ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਉਹਨੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਜਿਤਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਮੋਸਟ ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਸੀ IG ਅਰਨਪਾਲ ਜੀ, ਜੋ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਜਿਤਾਈ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਜਿਹੜੇ 2 ਅਫਸਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਜਿਤਾਈ। 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਚੋਂ 4 ਨੇ ਉੱਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਜਿਤਾਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਵੀ ਸੁੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਕਿਉਂ ਜਿਤਾਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਫਸਰ ਸੀਗੇ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਭੈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕਰੂ ਕੋਈ। ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਜਿਤਾਈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਕੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਗਲਤ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਤਾ ਸੀ, ਮਗਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਬੇ ਕਰਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਉਹ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅੱਜ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੇਸ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹ ਜਿਹਾ ਅਫਸਰ ਕਰੇ ਜਿਹਦਾ ਆਪ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੀ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਆਪ ਦੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ SIT ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਬਣਾ ਲਵੇ, ਮਗਰ ਬਣਾਵੇ ਉਹ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਆਪਣੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ, ਜੋ ਗੱਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਰ ਆਖਤੀ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਐਡੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨਲਾਇਕ, ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਫੋਰਸ ਨਲਾਇਕ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਲਾਇਕ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਪੁਲਿਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਕਾਬਲ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾ ਦੇਣ। ਹਾਂ, ਮਗਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਮਗਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਆ, ਰੱਬ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਕਬੂ ਨਾ ਟਰੂ, ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਭ ਲਈ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਜੇ ਰਗੜਾ ਚੜਿਆ ਕੋਰਟ ਤੋਂ, ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੀ ਚੜਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੱਚਾ ਫਾਲੋਅਰ ਹੈ। ਆਹੋ, ਮੀਆਂ ਮਿੱਠੂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਹਨੇ ਕੱਲ, ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਇਹ ਚੱਲਿਆ, ਇਹਨੇ ਲੜਨੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਇਹ ਬੜੀ ਚਿਰ ਦਾ ਫੀਲਿੰਗ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੋਰਡ ਲਵਾਉਂਦਾ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ? ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਫਸਰ ਵੇਖਿਆ? ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦੇਖੋ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਡਿਟੈਚਡ ਫਰੋਮ ਐਵਰੀਬਡੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰਡ ਲੱਗਦੇ ਵੇਖੇ ਆ? ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਿਓ, ਇਹਨੇ ਜੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਵੇ DGP ਨੂੰ, ਚਲੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰੂ। ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਨਾ ਉਹਦੇ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਹਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਜਾਖੜ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ? ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਸੁਖ ਸਰਕਾਰੀਆ ਦਾ ਕੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਇਹ ਘੁੱਗੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਡ ਪੈਰਟ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਕੇਜਡ ਪੈਰਟ, ਜਿਹੜਾ ਤੋਤਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੋਤਾ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਾਬਲ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ,
ਇਹ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਇਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਉਹਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨਾਲ ਰਲੇ ਆ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਰਲੇ ਆ। ਦਰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਗਲਤ ਪਰਚਾ ਦੇਣ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ? ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਓਗੇ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਭਰੋਸਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋਗੇ? ਇਹ 'ਚ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਜਾਵੇ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ, ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਚੱਲਿਆ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ 9 ਮਿੰਟ 'ਚ ਤੋੜਤਾ ਕਿ ਰਫੂ ਚੱਕਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਾ। ਇਹ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੁਣ। ਫਿਰ ਇਹ ਗਿਆ ਰਾਣਾ KP ਜੀ ਕੋਲ, ਉੱਥੇ ਟਿੰਡੇ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸਵਾਲ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਸਮਝਦਾਰ ਸਵਾਲ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਵਿਕ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਆਪਦੀ ਸੌ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ, ਅੱਜ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜੀ ਸਦਕੇ ਆਉਣ, ਡਰਾਮਾ ਛੱਡਣ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ, ਹਾਂ, ਉਹ ਉਦਣ ਹੀ ਕਰ ਲਓ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸਤੀਫਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਰਗਾੜੀ ਜਾ ਕੇ ਹਾਂ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ, ਇਹ ਟਾਈਮਿੰਗ ਵੇਖੋ। ਇਹ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ, ਹੁਣ ਪੁੱਠੇ ਪੈਰ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਸਭ ਰਲੇ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਇਹਦਾ ਪਾਪਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੇ 10 ਪਾਪੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਦਲੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਇਆ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਪਾ? ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਪਤਾ ਇਹਨੂੰ ਸਭ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਾਣ। ਅਗਲਾ ਪਾਪਾ ਕਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ? ਹੁਣ ਐ ਨਾ ਘਬਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਲਾ ਪਾਪਾ ਇਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਅਡਵਾਨੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹਲੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਪਾਪਾ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਨੇ ਜੇਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਪਾਪਾ ਬਣਾਇਆ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਵੱਡਾ ਵੀਰ ਬਣਾਇਆ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਬਣਾਇਆ ਮਜੀਠੀਏ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਪਾਪਾ ਬਣਾਇਆ ਫਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਮੋਹਨ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮੋਹਨ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪਾਪਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਮੁੰਨੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੰਮੀ ਬਣ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪੱਪੂ ਸੀ, ਹੁਣ ਪਾਪਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਇਹ ਜੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਦੀ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪਾਪਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਹੁਣ ਮੰਮੀ ਮੁੰਨੀ ਬਣੂ। ਫਿਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਉਹ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀਆਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੈਦਲ ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਜਨਤਕ, ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਨੂੰ?